हारून के विषय में आप सीख रहे हैं। और हारून ने पहने होया जिहड़े पोशाक आ उहदे च सब तो उपरले पासे जिहड़ा है छाती के उत्ते जिहड़ा सीने बंद आ उहदे विच 12 पत्थर लगे हुए आ जिहड़े इसराइल दा 12 गोत्रां दे प्रतीक आ। और असीं उन्हां नूं पत्थरां नूं देख रहे हैं और रंग नूं देख रहे हैं पत्थरां दे नूं और अपने जिहड़े गोत्र आ उन्हां नूं देख रहे हैं और गोत्र दे सुभाਅ नूं हालेलुया। हर पत्थर दे विच आपां 4 हिस्सिਆਂ 'ਚ जा रहे हैं और इहदे विच आपां 6वें पत्थर ते आए हुए सीगे जिहड़ा हारून दी छाती ते लगा होया आ। 6वां पत्थर मेरा ख्याल है दूसरी कतार दे विच लास्ट वाला पत्थर सुनहला चमकदार ना सो उहदे च चमक जिहड़ी आ उहदे च पाई गई आ उहदे विषय विच आपां सीख रहे हैं। और इहदे विच आपां इस चमक विच लाड़ी नूं देखिया और दूसरा इस चमक विच आपां समर्पण नूं भी देख रहे हैं। किहनूं देखिया है लाड़ी नूं और समर्पण नूं भी देख रहे हैं। हालेलुया। और जदों ये पुत्र पैदा होया ते राखेल ने एक कह के परमेश्वर की वडियाई की और उसका नाम नप्ताली रखा कि मैं लड़ी और जित गई। की होया भला हाँ तुसीं भी की करना है लड़ना है जितना है घर च पंगे पाने हैं फसाद पाने हैं ते जितना। हालेलुया। अजे तक तो हरकतां मैनूं इदां दियां दिसदियां हैं बाकी जी आत्मिक तौर पर जित जाओगे तो बड़ा स्वाद आऊगा। हालेलुया हालेलुया। सरीरक तौर पर तुसीं हारन वाले कोई भी नहीं है ना हारन का कोई मूड रखता है हार गया तो मेरी बेइज्जती है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक तौर पर जितने वाले आपां बनना है। और उहदे विच आपां देख रहे सी समर्पण लई आपां एक ही करैक्टर लिया उस सीगा रूथ दा अपनी सस नौमी दे नाल जिहड़ा सीगा समर्पण और उन्हें 7 हिस्सों में समर्पण लिया। पहला कहते ये ना कह के मैं तेनू छड्ड के चली जाऊं। सो ये शब्द सानू सीधा इशारा करता है कि वो छड्ड के जान वाली गल सुनना भी चाहती नहीं। हालेलुया। छड्ड के चली जाऊं। हालेलुया। जिहड़ा वधना चाहता कदी ना छड्ड के जाता। हालेलुया। जिन्हें वधना है जिन्हें पता लग गया राह यही आ जिन्हें पता लग गया कृपा इत्थों ही आ वो फिर छड्ड के जाता नहीं। सो अगे वधदा आ वो कहती आ मैनू ना कह कि मैं तेनू छड्ड के चली जाऊंगा। फिर दूसरा उन्हें समर्पण लिया जिथे तू जाएंगी उत्थे मैं जावांगी। समर्पण है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो इत्थे जिहड़ी रूथ आ उन्हें सस नूं अपना अगुआ मान लिया। यही गल शो करदी ना सस नूं की मान लिया अगुआ। हाँ सस दे नाल समर्पण दे विच आपां 2 हिस्सिਆਂ नूं देख लैंदे आ एक विश्वासी एक कौन भला दास अगुआ। हालेलुया। सो अगुआ जे कदे भी छड्ड के चला जा ते की कहना है मैं तेन छड्ड के नहीं। हालेलुया। अलीशा एलिया नूं कहंदा आ कि मैं तो तेन छड्ड के नहीं जावां जिथे तू जाऊंगा उत्थे मैं जावांगा। हालेलुया हालेलुया। सो वो लैके गया कुछ ऐसियां कामां ते कि जिथे ये बेदल हो जाए या ये अपने समर्पण तो उखड़ जाए पर वो उखड़िया नहीं। हालेलुया। लास्ट गुरु नूं कहना पै गया कि तेन चाहिदा की है मैनूं चिंबड़िया क्यों है। हालेलुया। जिहड़ा परमेश्वर दा जलाल मैं तेरे च देखदा ना ये तो डबल चाहिए। हालेलुया। कितना चाहिदा है। हालेलुया। सो वचन दसदा आ कि एलिया कहना ठीक है तेरे कहण अनुसार होगा पर जे तू मैनू उठा ले जाने की कर दूंगा देख लूंगा। उठाए जाने की कोई तरीक नहीं। हालेलुया। कोई टाइम नहीं कोई स्थान नहीं। हालेलुया। तो इतनी स्थिति किदां दी होगी मैनूं माड़ी जी दस दिओ।
ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਰਪਣ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਫਰ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁਰੂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੰਡੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਚੇਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਟਿਕਟਕ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਤੋਂ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਬਲ ਮਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਫੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਟਿਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਚ। ਕੀ ਰਿਹਾ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਭਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਦਵਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਦਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟਿਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਿਕੂੰਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਚ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮਿੱਠੂ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟਿਕੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਿਸਟਮ। ਵਚਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜੋ ਦਾਸ ਕੋ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ, ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਾਤੜ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆ, ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕੂਗੇ। ਉੱਪਰ ਦੇ 4 ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 6ਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਬਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗੀ। ਮਰੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇੜਤਾ ਨਾ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਮਰਪਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲੂਗੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਰੂਪ। ਸੋ ਇਹ 7 ਸਮਰਪਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਲਾਲੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕੀਲਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਮਕਦਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਲੇ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਈ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਦੀਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕੋ ਬਈ? ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੋਤੀ, ਜੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਚਮਕ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਇਦਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਲੱਗਤਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੂਰ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਚਮਕ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਚਾਲ ਚਲਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠਹਿਰਾਏਗੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ, ਕਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀਆਂ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਡੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੂ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰਨੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ? ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਟ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਕੱਛ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਟਿਮਟਮਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੋਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਮਰਪਣ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ, ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਅਪਸੈਟ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪੱਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੜ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਜਾਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਓਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭੋਜਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ? ਸਮਰਪਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਤੋਂ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਦ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗਾ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗਾ? ਬਈ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ? ਮੇਰੀ ਧੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧੀ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗੂੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਐਸਾ ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਭਲਾ ਹੁਣ ਗਵਾਸ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਲਾ ਬੋਝ ਆ। ਬੋਝ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹੀ ਸੈਂ, ਹਾਂ, ਵੇਖ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ,
ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਜੋ ਛੱਡੇ ਕਿਉਂ ਛੱਟੂਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੋ ਫਟਕੇਗਾ ਜੋ ਛੱਡੇਗਾ ਸੋ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਉਹ ਪੇੜ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਫਟਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਭਲਾ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਾ। ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਪੇੜ ਵੱਲ ਉੱਤਰ ਜਾ। ਪੇੜ ਵੱਲ ਉੱਤਰ ਜਾ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਦ ਤੋੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਚੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਟੇਗਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨਿਉਮੀ। ਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਆ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ। ਤਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜੀ। ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਈ? ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਭ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਬੋਆਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹ ਮਲਕੜੇ ਆਈ। ਉਹ ਮਲਕੜੇ ਆਈ। ਕਿਦਾਂ ਆਈ ਭਲਾ? ਮਲਕੜੇ ਆਈ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਉਹ- ਪੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਕੀ ਗਈ। ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲਣ ਰੂਥ ਹਾਂ। ਰੂਥ। ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਮਰਪਣ ਲਿਆ ਆ 7 ਗੁਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਭਲਾ? 10 ਗੁਣਾ। ਦੇਖੋ, ਰੂਥ ਲਈ ਨੌਮੀ ਦੀ 10 ਗੁਣਾ ਯੋਜਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਤ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰੂਥ 3 ਦੀ 2 ਤੋਂ 9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ 10 ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਰੂਥ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ। ਉਹਨੇ 7 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਨਿਓਮੀ ਰੂਥ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਭਲਾ? 10 ਗੱਲਾਂ। ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਥ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਭਲਾ? ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਸੋਚਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਉਥੋਂ ਯਿਸੂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸੂਗਾ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਓਡਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਸਮਰਪਣ। ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ? ਸਮਰਪਣ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ? ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਤਰ ਲਗਾ। ਕੀ ਲਗਾ ਭਲਾ? ਤੇਲ ਲਗਾ ਨਾਲ ਇਤਰ ਲਗਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ। ਨਹਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੋ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਖਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸਮੈਲ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਲੇ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹਨਾ। ਸੋ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਸਾਫ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚ ਸੀਗਾ ਨੌਮੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ? ਰੂਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਸੱਸ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਟਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਟਕੰਡਾ? ਛੱਟੇਗਾ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੱਟੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਨੌਮੀ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਛੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਛੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਯਿਸੂ को ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਭਲਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਏ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਗਵਾਈਏ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੰਸ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਮਸਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹਾਤੇ ਬਗੈਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਂਦੇ
ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ? ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ। ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ, ਸਹੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਜੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਧਕਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਜੋ। ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਟਕੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ, ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਖੂਹ ਤੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਿਟ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ, ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਸੱਤਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਟਣ ਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਟਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਂਗਾ? ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? ਨੌਮੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗੂਆ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਥਰੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ 8ਵੀਂ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਗਾੜ ਦੇਈ। ਸਿਜਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਬਈ? ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਭਲਾ? ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਗਾੜ ਦੇਈ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਗਾੜ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ 10ਵੀਂ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਮਰਪਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੀ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਮਰਪਣ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਪਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗੁਏ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।